रखिथिबु साइति करे नी जमना चाबी काठी दबु जदी हो जाए ताकू किटी सेठी संगीत महाविद्यालय बता हाँ मुझे बेसिकली संगीत महाविद्यालय जॉइन मैंने मो इंटरव्यू देवाई ना बॉम्बे जावाई बस फेरी आसिक इंटरव्यू देली इंटरव्यू सिलेक्ट हेली मु विजय महाती दुई जन लेक्चरर हो गलु तापर ये आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट मोर गोटे पिला शिखेवा मनोवृत्तिर गोटे जिनस बहुत ग्रो कला एक्टर हवा अपेक्षा एक्टर तैयारी करने मत बेसी इंटरेस्ट आसला लोभ होगा बहुत पिला बहुत पिला तापर आउ बॉम्बे जावा कथा चिंता कर से सीन केमती थी ओडिशार माने एक्टिंग को लेकिन सीन कौन थी ये सिचुएशन मैंने कौन फिल्म रो एक्टिंग रो माने फिल्म हो कि थिएटर हो माने टोटल सीन ओवरऑल केमती थी गोटे एक्टिंग करी जने कैरियर करि परिबो इट वाज ए ड्रीम केतरा पिला थिले सर आपण जो ड्रामा इयर केतरा पिला आस्तले सेते 30-40 पिला आस्तले 30-40 पिला ऑल ओवर दी ओडिशा चारि पिला आस्तले से ट्रेंड होते स्लोली आम पिला फिल्म को गले यात्रा को गले टेलीविजन आरंभ है टेलीविजन को गले समस्ते काम करबे आरंभ कले तापर सिनेमा रे काम करके केमती कोन मैनेज करन से तोड़े माने हमर कॉलेज थिला सखळ 8टा रु गोटाए तो आम क्लास यूजुअली 8टा रे आरंभ हुए 10:30 11टा सुधा आम क्लास चलिए तापर जनरल क्लास आरंभ हुए इंग्लिश हिस्ट्री एमआईएल एंतिका तो मु 12टा भितर मो सब क्लास गुड़ाक कंप्लीट कर दिए गाड़ी ठिया हो गेट पाखे कॉलेज गेट पाखे मु क्लास सारी गाड़ी बस शूटिंग कर राति फेरला बेलू 12टा गोटे फास्ट टाइम जो आप कैमेरा फेस कले फास्ट फिल्म करते आप विलेन रोल करते सिंदूर बिंदु केमती थी एक्सपीरियंस फास्ट कैमेरा कारण आप जो थिएटर करते कैमेरा को आसिले कौन प्रोब्लेम है प्रथम आप थिएटर इज ए बिग पैनोरामा 40 feet by 30 feet गोटे फ्रेम एंड कैमेरा कहला जे 6 inch by 4 inch गोटे फ्रेम आम पढ़ला बेले सेठी भी पढ़ला बेले आमको ट्रेनिंग दिया जाउतला व्हाट इज फिल्म एक्टिंग थिएटर रे आम जते बेले एक्टिंग करछु इट इज लार्जर देन लाइफ कारण फास्ट रो रे जो लोक बसछि आ लास्ट रो रे बसछि हजारे लोक अछंती ये भी टिकेट किनी सी भी टिकेट किनी समस्त सेम वे एंजॉय करिवार राइट अछि मु एज एन एक्टर ताको सेति कैटर करिवि सो गोटे छोट जेस्चर देले फास्ट रो लोक को तो देखा जीवो किंतु लास्ट रो लोक को देखा जीवो अच्छा सो आमे काहा को डाकिबु एमती न करी गिरी एलाबोरेट करियो इज लार्जर देन लाइफ फिल्म को गला को दैट इज इन बिफोर द लेंस everything is magnified so small gestures also the camera can catch सेटा को बुझा पे किस टाइम लागिला मते एक्टर को लागे मते भी लागी slowly बुझी परली व्हाट इज कैमरा एक्टिंग एंड व्हाट इज स्टेज एक्टिंग और कैमरा सामने एक्टिंग कला बेलू जो साउंड कैमरा रो इनिशियली सेटा मते डिस्टर्ब करथिला साउंड होतला सेते कैमरा सेते म्यूचुअल कैमरा थिला साउंड आरंभ अच्छा तो सेटी वॉइस टा को सामान नहीं था पर हम डब कर जाई हां सेटा प्रॉब्लम हो से साउंड टा को ता पर जते बेले एरिया आसी गला साउंडलेस और ठीक किसी इवन म्यूचुअल रे कला बेल को भी इनिशियली गोटे जोड़े फिल्म मूवमेंट आपनकर मन अछि कि मजालिया कथा हेतला कि आप गोटे फसी जाइथिले कि पड़ी जाइथिले एमती जे एक्सीडेंट किछि भी आपनकर से शूटिंग टाइम रे माने सेही फास्ट फिल्म नो जते भी फिल्म आपन करजंती से टाइम रो 80s 70s 80s 90s भीतर दे करजन से टाइम रे तार टाइटल भी आई डोंट रिमेंबर एक्जेक्टली नौताला ऊपर हमर शूटिंग हो अच्छा एडी हां ता ऊपर एकदम कैंटीन अछि से कैंटीन रो हाइट आम घर यूजुअली 10 फुट हाइट से 9 फुट हाइट रो ता ऊपर उठी से जंप करवार तो अच्छा तो से जे डायरेक्टर ही वाज नॉट टेक्निकली वेरी मच क्वालिफाइड ही इज ए गुड डायरेक्टर ऑन स्टेज आ मोर से सेंस डेवलप कर ये गोटे स्टेज डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर हवाटे केते डिफरेंस सी मत जंप करने कले तले मत किसी
ये देई नथिले मैट्रेस वगैरह देई नथिले अच्छा मते बिना इएरे हाँ तो 25-27 वर्ष टका धड़क जेम मारदेली जो रिहर्सल है टेक बेलू मत दिगला तुम्हें यू एति जगार पड़ लुकटा से एत जिनस को करी जंप कला बेलू इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन टोज मु हिल रे लैंड कर मोर पछपटा जोर बाड़े गला तले अच्छा सांगे सांगे बेहोश हो पानी फाणी मारे चेता से आम सब सुटिंग रात 12टा 1टा 2टा पर्यटन चले मुझे सुटिंग कली घर को आसली परदिन टे अंटा बथा है स्लोली से बढ़िया आरंभ कले अच्छा डॉक्टर तेजेश्वर राव को जाइए देखे सी सब शुणी सारा कहले गोटे एक्सरे कर एक्सरे कलापर कहले 2टा बोन तोर डिस्प्लेस हो 4th and 5th बोन कौन हम किसी नहीं फिजियोथेरापी कर मेडिसिन खा लेटर स्टेज रे जो 2टा प्रॉब्लम हम ताले ऑपरेशन करके से 2टा स्क्रू करिया पड़े माने कोठू से बोन 2टा गोडर ना अंटार स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉब्लम मोर आज पर्यंत अच्छी मझे प्राय 5-6 वर्ष तले एत एक्यूट होगला मुझे उठी पारि अच्छा कि शोई पारि से ऑड पोजिशन रे मुझे रही सब से नहीं गले कौटी कि जो नितार बोली गोटे अच्छी हाँ से मुझे 3 मास रही ट्रिटमेंट होकर आसली ठीक अच्छे किंतु एबे भी मु बहुत कंटिन्यूअसली ठिया हो पारुनी हाफ एन आवर आप जेहेतु जड़े नाटक डायरेक्टर केवे इच्छा है सिनेमा डायरेक्शन दवाई केमती हेनी इच्छा मु प्राय 60-70टा फिल्म कली मुझे कौ प्रोड्यूसर को जाकि कहनी मत गोटे रोल दियो से मत सिलेक्ट करती भावती अजित दास ये रोलटा करवा कथा मो पाक आसती मो घर बसिक चा पीवे कथा जी सेमती मुझे प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करनी मुझे अप्रोच करना डायरेक्शन ये आमर गोड़ टाणा बहुत सपोज जड़े चिंता भी करुच्ची आउ जड़े अलग प्रकार मोटिवेट कर दूसरी सर एत सब चरित्र आपमती किसी चरित्र अच्छे जोटा मानने भी इच्छा अच्छी एमती गोटे चरित्र मिले मुझे करी गोटे सब एक्टर इच्छा सेमती थाए आप किसी ड्रीम कैरेक्टर जोटा कहते किसी अच्छी सेमती लिसन वन थिंग इज एवरी एक्टिंग इज ए चैलेंज फॉर एन एक्टर एवरीथिंग इज न्यू एंड देयर इज नो एंड टू इट आज भी मुझे भावुनी कि मुझे जहाँ करदे दैट इज फाइनल आउ हो पारे किसी तो काली आउ गोटे बेटर रोल आसो कौन रोल आसो मुझे जानी एते जो भर कोटा सब बेटर लगे आप मत मो निजर कौटा बेटर लगे कोटा लगे मत लगुच मुझे जोटा करी देखे मत लगे भल है आहरी भल हबार था मुझे मो निज एक्टिंग साटिस्फाई सर बहुत हिरोइन आप सहित जो जोड़ी भल था बहुत आपको जो जन यंग डैसिंग हिरोर मान्यता मिलता कौ हिरोइन सहित लोक आपको सब अधिका देखी पसंद कर मत कौ हिरोइन सहित लोक आपको बेसी पसंद कर मत सब लोक बाबा जी मो सागर भल कर बहुत कोऑपरेट कर बहुत भल भाव काम कर नॉट दैट जे या सांगे मोर बेसी भल होती सेमती मुझे चिंता कर एमती गोटे टाइम आसला सर जो आप बापा रोल को आसिले आ बहुत सक्सेसफुल भी रहा एवं रिसेंटली आप पुणी थर जब मुझे भूल करूँ अच्छा तो गोटे जेनेरेशन आप पूरा देखी गोटे नुह 2-3टा जेनेरेशन आप हॉलीवुड सिनेमा देखी सारे कौन डिफरेंस देखते से आप टाइम हिरो एपर हिरो नहीं हिरो बोली मुझे कहबी जेनेरेशन से गोटे जो आम कम करूँ गोटे यूनिट इज ए फैमिली से बड़ को सम्मान दि जाऊला सान को श्रद्धा करा सान को गोटे कौन कहले सी कथा शुणुला गोटे फैमिली एटमोस्फियर रोला जोटा आजिकल ना ना आप फील करते ना ना ये किए क्या सम्मान दिखती किए क्या रेस्पेक्ट दिखती कि डिसरेस्पेक्ट करते नो बडी केयर्स फॉर दि अदर से गोटे बॉन्डिंग थिला आ से हिरो एबर हिरो भितर कौन डिफरेंस देखुं जे मेन प्रोटागनिस्ट
गोटे हिरोर जो थाए ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ତା ଉପରେ ପେପର ୱାର୍କ 3 ମାସ 4 ମାସ ଧରିକି ପେପର ୱାର୍କ କରିକିରି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପପୁଲାର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଯେମିତିକା ନୂଆ ବୋଉ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟର ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସିନେମା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଫିଲ୍ମ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିକି 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ କାମ କରୁଥିଲେ, ରିଗରସ୍ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଇନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ସୁଟିଂ ସାର, କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କଲି ସିଏ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ନା ସାର୍ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ସକାଳୁ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଣିକି ସିନ୍ 2ଟା ଧରିଦେବ, ଆଜି ଏଇଟା ହେବ। ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ସୁଟିଂ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। କେବେଠୁ ସାର୍ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, କେବେଠୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, knowledgeable, sincere and professional approach ର ଲୋକ କମି କମି ଗଲେ ସେବେଠୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟର ବାହାରିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିତାଇ ପାଲିତ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ଦେଖୁନି। କାରଣ ସେତିକି ସିନସିୟରିଟିର ବି ଅଭାବ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି, ଆଉ କରିବା ଲୋକ ତରଫରୁ ବି। ତାପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲୁ ସେତେବେଳକୁ 200 ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ 70 ନା 80 ସିନେମା ହଲ୍। ସିନେମା ହଲ୍ को मेन कारण ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ା ବି କରିଥାନ୍ତା ରିଭାଇଭ୍ ଯଦି ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଘରେ ବସିକି ଚା କପ୍ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଦେଖୁଛ, ଟିକେ ଉଠି ଯାଉଛ ଆସୁଛ ଦେଖୁଛ, ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ତୁମେ ହଲ୍ରେ ଯାଇକିରି 200-500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରିବ? ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଲିସନ୍, 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ମାର୍କେଟ ଆଉ ଏ ବରମୁଣ୍ଡାର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଠି 8ଟା ଦୋକାନ, 800 ଲୋକ, ସେଇଠି 60ଟା ଦୋକାନ, 50ଟା ଦୋକାନ, 100ଟା ଦୋକାନ, 2000-5000 ଲୋକ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ବିଟ୍ ସପ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ, 2 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଲୋକ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାଟାକୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଆଜି 5-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଲୋକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ 76ରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ଟା ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ କେଶରୀ, ଲୋକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ସିନେମା ଆଉ ତିଆରି ହେଉଛି? ସେତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ, ସେଥିରେ ଇମୋସନ୍ ଥିବ, ସେଥିରେ ଏଇଆ ଥିବ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେମିତିକା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ରାଇଟର ଆମେ ପାଉନୁ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେମିତିକି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବହୁତ ସାରା ସିନେମାର ଜନକ।
ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାରା ଅଛନ୍ତି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଫର୍ଟର୍ନିଟି କଥା କହୁଛି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୋଟେ ସାଁ ହେଇକିନା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଣ୍ଡ ହି ଡିଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ମୁଁ ତା ଡିରେକ୍ସନରେ କାମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ସେଇଆ ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିବିନି ବା ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଆଗରୁ ଡିରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଘରେ ବସୁଥିଲା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଆଜି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଘର ଭିତରେ ବସି ଡିରେକ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଛି ବାହାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବ ସାର୍ ମଝିରେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜେପିର ଆପଣ ବି ବହୁତ ସାରା କଥା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଆକ୍ଟର ବି ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ଭାବିକି ଅଜିତ ଦାସ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଲି ନୁହଁ ମୋତେ ମୁଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ା ବହି ପଢ଼ିଲି ମୋତେ ଭାରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଏଇ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଆସିକିରି ମୋତେ ବହୁତ କହିଲେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପାର୍ଟି ମୋତେ କେବେ କହିନି ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିଛି ଏଇ ବୟସରେ କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବିଜେପିର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଗଲି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିଲି ଜଏନ୍ କରିଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କପଅପ୍ କରିପାରିଲିନି ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ସବୁ ମୋତେ ଜିବ୍ରିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲା ବ୍ଲା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଫୋର୍ସରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ଫୋର୍ସରେ ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବିଜେପିର କି ନୁହଁ ମୋତେ ବିଜେପି ବାଲା ବି ଖୋଜନ୍ତିନି ବା ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଖୋଜିକି ଯାଉନି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବାହାରିଲେ ବୋଲି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଶିବାଟା ଅଫିସିଆଲି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପାର୍ଟିରେ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ଆକ୍ଟରମାନେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି କେହି ନାହିଁ କିଛି କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛିଟା ଏକ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଯିବେନି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ କି କେଉଁଠି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଯିବେ ହଁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂକୁ ଯାଇଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ମାହୋଲ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋକ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ ଆଉ ନେତା ଅଜିତ ଦାସକୁ ଲୋକ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେମିତି ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି ଯେତିକି ଶିଖିଛି ଯେତିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ନେତା ଅଜିତ ଦାସ କିଛି କରିନି ଏବେ ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲିଛି ରିନୋଭେସନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ତ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କୁନା ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକ୍ ବୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ କିଛି ମେମୋରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସିନେମା ସେଠି କରିଥିବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବସିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ର କିଛି ମେମୋରି ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ରାତି ଯାଇକରି ଯେତେ କହିଲେ ସେଇଟା କି ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ ନାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରାୟ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ ଭଳିଆ ହଁ ଚୋରାବାଲି କି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ନୁହଁ ଆଜି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କାଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ କାଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସେଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ
ଭିତରର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଗ୍ରହୀ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଥଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବହୁତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ବସିଛି ଜନ ଆଲୁଅ ଅଛି and that atmosphere is something different from the whole world ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ସିନେମା କଲେ ସେଇ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ 1975ରେ ଆପଣ ବୋଧେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଏନ୍ କଲେ 76ରେ 76 ସେଇ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସିନେମା କଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଲେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଜଣେ ସିନସିୟରଲି କାମ କରିବ ଶିଖିବ ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା ଏବେ ଅଛି ମାନେ ଆଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ବଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେବ ଆଜିକାଲି ଟେଲିଭିଜନରେ କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲାଣି କେତେ ସିରିଏଲ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନୂଆ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଥିଏଟର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେଇଟା କେବେ ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲି ଆମର କଲେଜ ଥିଲା 8ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ରହୁଥିଲି 8ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ବାହାର ଦୁନିଆ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ କରିବି ଅମୁକ କରିବି ମୋର ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ବହୁତ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ 2001ରେ ମିସେସ୍ ମାୟା ଦାସ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁ ରୂପାନ୍ତର ସେ କ'ଣ ଏମିତିକା ନାଁ ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଇ କୁଡ୍ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜିପିଏଫ୍ରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିକିରି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିକିରି ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କରିବୁ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଲା 2001ରେ ନାଇଁ 2ରେ 1 ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କରିବୁ ଡ୍ରାମା ମାଷ୍ଟର ଜନ୍ମଦିନ କେଉଁଠି ହୁଏନି ନାଚ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ହୁଏ ଆମର ଡ୍ରାମା କରିବା ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ 2001 ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରିବା ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରାମା କରିବା ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାମାଟା ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଥିଲି ଏମିତି ହେଇକରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2001ରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେନି ଯଦି ୟାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ She was also an artist. I was also an artist. କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସାର୍ in dance. ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ we were good friends. So ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ we decided to get married. She is from Mysore. ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଗଲୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କାହା ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଘର ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିବ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଗୁଡ଼ାକରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ୍ 6ଟା ପ୍ଲେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି 6ଟା ଯାକ ମୁଁ ତ ଏଥିରୁ ଅବଭିୟସଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଲକି ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଇଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ବଟ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବାଇ ହାର୍ ପ୍ଲେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବ ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ଖବର ନେଇକି ଇଏ ପିଲା ସିଏ ପିଲା ସି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଖୁସିର ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇଟା ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ସମୟ କହିଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଶିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତ 76ରେ ପାସ୍ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଏଠି ଚାକିରି ମିଳିଲା
सेमती किसी देखी ना आप डिसेम्बर 26 डिसेम्बर बाहर आप स्टार्टिंग रू हाँ अच्छा तापर फैमिली लाइफ आरंभ कलु जिते बेलू लाइफ भितर तो पर्सन कन्स अच्छी उत्थान पतन अच्छी कष्ट थिला टाइम मैनेजमेंट रे प्रॉब्लम हो तो कौन किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे शूटिंग पड़े 10 दिन 15 दिन सी कैन स्टे अलोन विथ द बेबी मैनेजिंग एवरीथिंग दैट वाज वेरी लकी से नुआ एक्टर मान कौन कहे जो मैंने आपण मान इंस्पिरेशन भाभी आसती लाइन कौटी रसगुल्ला रखा है उठे खाईदेव अच्छा फाइट करने पड़ो स्ट्रगल करने पड़ो एंड खाली स्ट्रगल नुह विथ proper intensity of your talent then there is no looking back you can go forward अब आसिक संगे संग मत अमिताभ बच्चन करदेवे कहले सेटा हुए नहीं टाइम लगो थैंक यू सो मच सर रखिते बसाइते